the A granulocytes? A granulocytes are classified into two types. Those are the T cells and B cells. Yeah, these T cells, B cells, granulocytes and A granulocytes, which constitutes approximately 23% of the blood cells, can help in the immune responses. So, yeah, the lymphocytes means those are a part of the WBC cell. These lymphocytes again classified into two types. Those are the T lymphocytes and B lymphocytes. Let us see what about the B lymphocytes. B lymphocytes are generally, these are the one type of WBC cell. These B lymphocytes can capture the circulating antigens, and also these are capable of producing the antibodies. That means always the antibodies of the human immune system will be produced by most of the antibodies are produced by the B lymphocytes. Generally, these B lymphocytes, let us see the origin of these B lymphocytes. B lymphocytes will origin in the stem cells of the bone marrow. Stem cells of the bone marrow. Those cells which are produced by the stem cells of the bone marrow is known as the B lymphocytes. B lymphocytes are B mature cells. B lymphocytes are B immunocompetent cells. B lymphocytes are B immunocompetent cells. Generally, where these are originated from? Yeah, these are originated from the stem cells of the bone marrow in the adult human being. What about the fetus in the embryonic development? The liver of the fetus will produce as the B lymphocytes. Liver of the fetus will produce as the B lymphocytes. Yeah, if you see the another most important for our MSET and NEET, the bursa fabricus of the birds will always produce as the B lymphocytes. This is about the origin of the B lymphocytes. What about the B lymphocytes? B lymphocytes are the which are capable of producing the antibodies. They will always capture the circulating antigens. You should remember, the B lymphocytes will produced by the stem cells of the bone marrow in the adult human being, and in the fetus these are produced by the liver of the embryo, and in the what about the birds? In the birds these are produced by the bursa fabricus. Okay, generally the bone marrow is known as the primary lymphoid organ. It is known as the primary lymphoid organ. The B lymphocytes are produced by the stem cells of the bone marrow. The cells produced by the bone marrow are known as the mature B cells or immunocompetent cells. These mature B cells or immunocompetent cells are capable of producing the antibodies. Okay. So, when these are attacks the antigens, they will produce as the produce as the antibodies. Then after some time, they will enter into the secondary lymphoid organ. They will be differentiated into, they will be classified into two types of B cells. Those two types of B cells are known as one is known as the functional long-lived memory cells, and second one is known as the plasma cells. Yeah, the mature, stem cells of the bone marrow will produce as the B cells. Those are known as the mature B cells or immunocompetent B cells. When these are produced by the bone marrow, gradually they will reach the secondary lymphoid organ, which is known as the secondary lymphoid. Most of all, the secondary lymphoid organs are known as the spleen and tonsils are considered as the secondary lymphoid organ. That means in the spleen, these mature B lymphocytes will be differentiated into two types of cells. Those are known as the functional long-lived memory cells, and second one is known as the plasma cells. What is the function of the functional long-lived memory cell? Generally, the functional long-lived memory cell will store the information
about a particular antigen when these are affected by a particular or specific antigen. Next one, what about the plasma cells? Generally, these plasma cells always produces the specific antibodies to the specific antigen. By this process, these B cells will be very active in the immune responses. The immune responses always shown by these B cells by producing the antibodies. ఏమండి ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? ఇక ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి కణాల ద్వారా వ్యాధి నిరోధకత ఎలా కలుగుతుంది అనే విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. వివిధ రకాలైనటువంటి కణాల ద్వారా మనకు వ్యాధి నిరోధకత కలుగుతుంది అని చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ వివిధ రకాలైన కణాలు 3 రకాలుగా చెప్పుకుంటున్నాము. ఒకటి లింఫోసైటులు, తెలుగులో కూడా అలాగే పిలుస్తాము, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో రాసి ఉన్న బాధ లేదు. రెండవదండి ఫాగోసైట్స్, ఇంగ్లీష్ లో తెలుగులో ఫాగోసైట్సే కానీ తెలుగులో మరొక పేరు ఉంది, భక్షక కణాలు. పేరులోనే ఉంది, ఫాగోసైటాసిస్ అంటే తినేయటం, ఎన్గల్ఫింగ్. సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది ఆక్సిలరీ సెల్స్, అనుబంధ కణాలు. అనుబంధ కణాలు కొంచెం బోర్డు చిన్నగా ఉంది, ఏమీ అనుకోవద్దు, కనపడినంత వరకు రాసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ప్లీజ్. లింఫోసైటులు, అలాగే ఫాగోసైట్స్ అంటే భక్షక కణాలు, మూడవది అనుబంధ కణాలు. ఈ 3 రకాలైనటువంటి కణాల ద్వారా వ్యాధి నిరోధకత అనేది మానవుని శరీరం ద్వారా ప్రదర్శించబడుతుంది. మన శరీరంలోనికి ఏవైనా ప్రతిజనకాలు ప్రవేశించినప్పుడు ఈ 3 రకాలైనటువంటి కణాలు ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్ ని ప్రదర్శిస్తాయి. మొదటగా మనము బి కణాలను గురించి తెలుసుకుందాం. దీనికి ముందుగా నేను ఒక చిన్న బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను. ఈ కణాలు ఎక్కడ ఉంటాయి అని అంటే మీకు తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఎక్కడ ఉంటాయ్యా అంటే ఇవి రక్తం లోపల ఉంటాయి. రక్తము గురించి మనం కొద్దిగా మాట్లాడుకుందాం. రక్తము అనేటటువంటిది ఒక రకమైనటువంటి ద్రవరూప కణజాలము. ద్రవ రూపంలో ఉన్న కణజాలాన్ని రక్తము అంటాం మనం. ఈ రక్తములో 2 భాగాలు ఉంటాయండి. ఒకటి ప్లాస్మా, రెండవది రక్త కణాలు. ప్లాస్మా అనేది ద్రవ రూపంలో ఉంటుందండి. రక్త కణాలు అంటే ఘన రూపంలో ఉండేటటువంటి పదార్థాలు. ఈ ద్రవ రూపంలో ఉన్నటువంటి ప్లాస్మాలో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే 55% ప్లాస్మాలో మనకు పరిశీలించి చూసినట్లయితే 55% ప్లాస్మా ఉంటుంది మొత్తం రక్తంలో, 45% రక్త కణాలు ఉంటాయి. మొత్తం 55%లో 96% నీరే ఉంటుందండి. మిగిలిన 4% కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం అనేక రకాలైనటువంటి వాయువులు, ఇతర పదార్థాలు, అయాన్లు అనేటటువంటివి ఈ మిగిలిన 4%లో ఉంటాయి. అంటే ప్లాస్మా అనేది ద్రవ రూపంలో ఉన్నటువంటి పదార్థం. దాంతో పాటుగా ఏముంటున్నాయి? రక్త కణాలు. ఈ రక్త కణాలు ఎన్ని రకాలు మనం 6th క్లాస్ నుంచి నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాం. ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలు, రక్త ఫలకికలు అని. ఎర్ర రక్త కణాల గురించి మనందరికీ తెలిసిందే. కేంద్రక రహితమైనటువంటి ద్వికుంభాకారంలో ఉన్న కణాలను ఎర్ర రక్త కణాలు అంటారు. ఇక తెల్ల రక్త కణాలు కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి పుటాకారంగా ఉండే కణాలు తెల్ల రక్త కణాలు. రక్త ఫలకికలు, ఈ తెల్ల రక్త కణాలను మనం పరిశీలించి చూసినప్పుడు వీటిలో 2 రకాలు ఉంటాయండి. ఒకటి కణికాయుతమైనటువంటి తెల్ల రక్త కణాలు, కణిక రహితమైనవి తెల్ల రక్త కణాలు, కణికాయుతమైన తెల్ల రక్త కణాలు. కణికాయుతమైన తెల్ల రక్త కణాల్లో మళ్ళీ 3 రకాలండి. వాటిని ఈసినోఫిల్స్, బేసోఫిల్స్ అండ్ న్యూట్రోఫిల్స్ అని పిలుస్తాం. ఇక కణికారహితమైన తెల్ల రక్త కణాలు 2 రకాలండి. టీ కణాలు, బి కణాలు అని పిలుస్తాం. ఈ టీ కణాలు, బి కణాలే నేను ఇక్కడ ఏమని పిలిచాను? లింఫోసైటులు అని పిలవటం జరిగింది. అంటే మీరు ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఈ తెల్ల రక్త కణాలు, రక్త ఫలకికలు ఇవన్నీ కూడా రక్త ఫలకికలు పక్కా పెట్టండి. తెల్ల రక్త కణాల్లో ఉన్న ఈ 5 రకాలైనటువంటి కణాలు సాధారణంగా మానవుని యొక్క వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థలో పాలు పంచుకుంటున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కణాలు. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక ఐడియా వచ్చేసింది. అంటే వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థకు సంబంధించి మానవుని శరీరంలో వివిధ రకాలైనటువంటి కణాలు ఎక్కడ ఉంటాయి, ఎక్కడ తయారు చేయబడతాయి ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాము. ఎక్కడ ఉంటాయి అనేది మీ అందరికీ అర్థమైంది. ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్తున్నాము? రక్తం లోపల ఉంటాయి. ఓకే, ఇక దీని గురించి చిన్న ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయిందండి, తెలిసిపోయింది మనకు ఏవేంటివి అనేవి. లింఫోసైట్లు ఏంటి అంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు గుర్తు చేశాను. ఇంకా
వీటిలో లింఫోసైట్స్ ని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా లింఫోసైట్లు రెండు రకాలండి. టీ లింఫోసైట్లు, బి లింఫోసైట్లు అని రెండు రకాలు ఉంటాయి. మొదటగా ఇవి అతి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థలో పాలు పంచుకునేటటువంటి ముఖ్యమైన కణాలు. మొదటగా బి లింఫోసైట్ల గురించి పరిశీలించి చూద్దాం. ఈ లింఫోసైట్ లో రెండు రకాలతో పాటుగా లార్జ్ గ్రాన్యులోసైట్ లింఫోసైట్ అంటే పెద్దగా ఉన్న కణికాయుతమైన ఏమంటారు లింఫోసైట్లు కూడా మన వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థలో భాగాలుగానే వ్యవహరిస్తాం. అంటే టీ కణాలు, బి కణాలు, అతి పెద్దగా ఉన్నటువంటి అతి పెద్ద కణికాయుతమైనటువంటి లింఫోసైట్లు. ఈ మూడు రకాలు కూడా వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థలో పాలు పంచుకునేటటువంటి లింఫోసైట్ రకానికి చెందినవి. మొదటగా ఈ రోజున మనము బి లింఫోసైట్లను గురించి చూద్దాం. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అండి. బి లింఫోసైట్స్ గురించి మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే బి లింఫోసైట్లు అనేవి మానవుని రక్తంలోనికి ప్రవేశించినటువంటి ప్రతి జనకాలను గుర్తించి సర్క్యులేటింగ్ యాంటీజెన్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే మానవుని రక్తంలో తిరుగుతూ ఉన్న ప్రతి జనకాలను గుర్తించి రక్తంలో తిరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని ప్రతిజనకాలు, బ్యాక్టీరియా వంటి ప్రతిజనకాలు. ఈ ప్రతిజనకాలను గుర్తించి వాటికి ప్రతిదేహాలను ఉత్పత్తి చేసి చంపుతాయి. అంటే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎంసెట్ లో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ అండి ఇది. బి లింఫోసైట్స్ ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ టు రికగ్నైజ్ ది సర్క్యులేటింగ్ యాంటీజెన్స్ అంటే కేవలం రక్తంలో తిరగాడుతూ ఉన్నటువంటి ప్రతిజనకాలను గుర్తించి వాటికి ఆ ప్రతిజనకాలను నాశనం చేయగలిగే ప్రతిదేహాలను ఉత్పత్తి చేసి చంపేస్తాయి. వీటినే మనము బి లింఫోసైట్స్ అని మనం అంటూ ఉంటాం. ఇక ఈ బి లింఫోసైట్స్ ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి అంటే సాధారణంగా బి లింఫోసైట్స్, టీ లింఫోసైట్స్ మరియు లార్జ్ గ్రాన్యులోసైట్స్ అనేవన్నీ కూడా మానవుని యొక్క కొన్ని రకాలైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి శోషరస కణజాలం నుంచి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. వాటి ఉత్పత్తిని బట్టి రెండు రకాలుగా విభజించాం, ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ అండ్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్స్ అని. వాటిని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం మనం. ఇప్పుడు మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి బి లింఫోసైట్స్ రక్తంలో తిరగాడుతూ ఉన్న ప్రతిజనకాలను గుర్తించి ఆ ప్రతిజనకాలను నాశనం చేసే ప్రతిదేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. మరి బి లింఫోసైట్స్ ఎక్కడ నుంచి ఏర్పడతాయండి అంటే మనము సాధారణంగా బోన్ మ్యారో అంటే ఎముక మజ్జ లో ఉన్నటువంటి స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి మెగాలోకారియోసైట్ స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి ఇవి ఏర్పడతాయి. ఈ విధంగా సాధారణంగా ఎముక మజ్జ నుంచి ఏర్పడేటటువంటి బి లింఫోసైట్స్ ప్రతి అడల్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రౌఢ జీవుల్లో బి లింఫోసైట్లు ఎముక మజ్జ నుంచి ఏర్పడతాయి. ఈ విధంగా ఎముక మజ్జ నుంచి ఏర్పడినటువంటి బి లింఫోసైట్స్ అన్నీ కూడా మనము వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే మెచ్యూర్ బి సెల్స్ లేదా ఇమ్యూనో కాంపిటెంట్ బి సెల్స్ అని పిలుస్తాం. ఇది ప్రౌఢ జీవుల్లో బి లింఫోసైట్లు మానవుని యొక్క ఎముక మజ్జ నుంచి ఏర్పడతాయని చెప్పుకున్నాం. అదే మానవుడు పిండాభివృద్ధిలో ఉన్నప్పుడు ఈ బి లింఫోసైట్లు పిండము యొక్క కాలేయము నుంచి ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి. పిండ దశలో బి లింఫోసైట్లను ఉత్పత్తి చేసే అవయవం వేరేగా ఉంది, కాలేయము. పిండ కాలేయము నుంచి బి లింఫోసైట్లు ఉత్పత్తి అవుతాయి పిండ దశలో. అదే ప్రౌఢ మానవుల్లో అయితే ఎముక మజ్జ నుంచి ఏర్పడుతున్నాయి. ఇది మానవునికి సంబంధించినంత వరకు, క్షీరదాలకు సంబంధించినంత వరకు. వాట్ అబౌట్ బర్డ్స్? పక్షుల్లో చాలా ముఖ్యమైన విషయం, తోక దగ్గర ఉండే బర్సా ఫ్యాబ్రిసస్ అనేటటువంటి అవయవం నుంచి మనకి ఈ బి లింఫోసైట్ కణాలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. అయితే సాధారణంగా ఎముక మజ్జను మనము ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్ అంటాం. ఈ ఎముక మజ్జ నుంచి ఏర్పడినటువంటి బి లింఫోసైట్ కణాలు ఎముక మజ్జ నుంచి సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్, ద్వితీయ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్ అయినటువంటి స్ప్లీను, టాన్సిల్స్ వంటి అవయవాలకు చేరుకొని అవి పరిపక్వత చెందుతాయి.
ఏం చెందుతాయండి? అవి పరిపక్వత చెందుతాయి. ఈ పరిపక్వత ఎక్కడ చెందుతున్నాయి? సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్. ఇక్కడ ఎక్కడ పుడుతున్నాయి? బోన్ మ్యారో అనే ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్ లో. ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్ లో పుట్టినటువంటి బి లింఫోసైట్లు అన్నీ కూడా పుట్టి కొంతవరకు ప్రతిదేహాలను ఏర్పరచి ప్రతిజనకాలను చంపిన తరువాత కొంత సమయం తరువాత తప్పనిసరిగా ఇవి సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్ కు వచ్చి పరిపక్వత చెందుతాయి. సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్ కు వచ్చిన తరువాత ఈ కణాలు 2 రకాల కణాలుగా విభజన చెందుతాయి. ఏంటా 2 రకాల కణాలు మనం పరిశీలించి చూస్తే, ఒకటి మెమోరీ సెల్స్ మరియు ప్లాస్మా సెల్స్. మెమోరీ సెల్స్ మరియు ప్లాస్మా సెల్స్ గా విభేదనం చెందుతున్నాయి. ఈ ప్లాస్మా సెల్స్ అంటే ఏంటండి అంటే, ప్లాస్మా సెల్స్ అనేవి కూడా ఒక రకమైనటువంటి మెచ్యూర్డ్ బి లింఫోసైట్స్. ఇవి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రతిజనకానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రతిదేహాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. మీరు ఈ విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆల్ ద ప్లాస్మా సెల్ విల్ ప్రొడ్యూసెస్ ది స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీస్ టు ది స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్. అంటే మనం ఏ తాళాన్నైతే అదే తాళం చెవి దానికి సంబంధించిన దానితో మాత్రమే తీయగలిగినట్టుగా, ఇక్కడ మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించిన ఏ ప్రతిజనకం అంటే బ్యాక్టీరియా కావచ్చు, పరాన్నజీవి కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రతిజనకాన్ని చంపటానికి కావలసిన ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రతిదేహాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి ప్లాస్మా కణాల ద్వారా. ఒక ప్రతిజనకాన్ని చంపడానికి ఉత్పత్తి అయిన ప్రతిదేహాలు మరొక ప్రతిజనకాన్ని చంపవు. ఈ విషయాన్ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే లాంగ్ లివ్డ్ మెమోరీ సెల్స్ అంటే ఎక్కువ కాలం జీవించి ఉండేటటువంటి జ్ఞాపక కణాలుగా మారుతున్నాయి 2వ రకానికి చెంది. వీటిలో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. దేనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి? ఒక ప్రతిజనకం ఒకసారి మన శరీరంలోనికి ప్రవేశిస్తే ఆ ప్రతిజనకాన్ని చంపటానికి ఉత్పత్తి అయినటువంటి ప్రతిదేహాలు అన్నీ కూడా మన రక్తంలో నిల్వ చేయబడతాయి. దీస్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఎట్ ది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది లింఫ్ నోడ్స్. ప్రతిదేహాలన్నీ ఎక్కడ నిల్వ చేయబడుతున్నాయి? లింఫ్ నోడ్స్ లోను మరియు రక్తంలో నిల్వ చేయబడతాయి. మళ్ళీ మరొకసారి అటువంటి ప్రతిజనకం మన శరీరంలోనికి వచ్చినప్పుడు ప్రతిజనకాన్ని ఇవి వెంటనే గుర్తించి చంపివేస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి చిన్నప్పుడు మసూచి వంటి వ్యాధి వచ్చేది, అమ్మవారు అనేవాళ్ళం. ఈ మసూచి వంటి వ్యాధి వచ్చినప్పుడు ఆ మసూచిని ఒక్కసారి గనక మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించింది అనుకోండి, అది మరొకసారి మన శరీరంలోనికి మనల్ని మళ్ళీ అటాక్ చేయదు అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఎలాగండి అంటే, ఒకసారి మన శరీరంలోనికి ఆ మసూచిని కలగజేసేటటువంటి పరాన్నజీవి ప్రవేశించినప్పుడు దాన్ని చంపడానికి ఉత్పత్తి అయినటువంటి ప్రతిదేహాలు మొదటిసారి వ్యాధి కలిగించిన తర్వాత ప్రతిజనకాన్ని చంపేసి నిల్వ ఉంటాయి. మళ్ళీ 2వసారి అదే రకమైన వ్యాధిని కలగజేసేటటువంటి ప్రతిజనకం మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు మనకి వ్యాధి కలగకుండానే వెంటనే ఆ ప్రతిజనకాలు గుర్తించి చంపేస్తాయి. వీటినే మెమోరీ సెల్స్ అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనం బి లింఫోసైట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. బి లింఫోసైట్స్ ఆర్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సెల్స్ ఇన్ అవర్ immune responses. In the secondary lymphoid organs, these are differentiated into 2 types. Those are the long-lived memory cells and plasma cells, granular WBC cells. Okay, yeah, before that one, we can examine some of the mononuclear phagocytes. Yeah, if you see some examples, different types of mononuclear phagocytes are present in the different organs of the human body, which provides the immune responses in the human body. Here if you see some of the macrophages or mononuclear phagocytes which are located in the different areas of the organ. Let us see the one by one. The first one is known as the monocytes. Generally these monocytes are known as the mononuclear phagocytes which are present in the bloodstream. Most of the monocytes are located in the blood only. Okay, they will provide the immune responses, means they will engulf all the foreign particles which are enters into our body. Second type of mononuclear phagocytes are the Kupffer cells. Yeah, these Kupffer cells are located in the liver of the human being. So Kupffer cells means those are nothing but these are the modified mononuclear phagocytes. Mononuclear phagocytes means which are having the one single cell, which are known as the monocytes. In the liver, generally these are acts as a detoxificating cells. These are known as the detoxificating cells. Okay, next one, third one is known as the mesenchymal cells. These mesenchymal cells also one type of mononuclear phagocytes. These mesenchymal cells are located in the kidney of the human beings.
Yeah, in the kidney of the kidney, if you see the structure of the LS of the kidney, we can see the two regions. The outer region is known as the cortex, inner region is known as the medulla. In the medulla, number of tissues are present. These tissues will helps in the osmoregulation of the it maintains the osmoregulation of the human body. So these mesenchymal cells in the kidney will always engulf the foreign particles which are enters into in our kidney. So next one, fourth one is known as the dust cells. These are the most important which are related our coronavirus. So okay, these dust cells are located in the bronchioles and bronchi of the lungs. These dust cells always captures or engulfs the or kills the some of the foreign particles which are enters into the lungs through the inhaled air. So next one is known as the microglial cells. These are the microglial cells are located in the brain of the human beings. In the brain of the human being, inside of the brain, four large cavities are present. Those are known as the ventricles. In the ventricles, cerebrospinal fluid is present. In the cerebrospinal fluid, we can see the some of the microglial cells. These microglial cells are known as the mononuclear phagocytes. These mononuclear phagocytes of the brain are known as the microglial cells. These microglial cells also provides the protection to the brain by engulfing the all the foreign particles which are enters in the synovial fluid of the brain. Next one, histocytes. Histocytes also one type of mononuclear phagocytes. These histocytes are present in the connective tissues. Generally, connective tissues are present in the all the internal organs like the blood vessels and kidney and other internal organs. Next one, osteocytes. Osteocytes also one type of monocytes or macrophages. You should remember macrophages means which engulf the foreign particles. Okay, it shows the histocytes of the osteocytes are present in the bone. The bone is also one type of tissue. The bone tissue is always protected by these osteocytes. Next one, synovial cells. As we discussed earlier, synovial fluid which is present in the ventricles or cavities of the brain and spinal cord. In the synovial cavity or synovial fluid also some macrophages or monocytes or mononuclear phagocytes are present. They will engulf the all the foreign particles which are enters into in our synovial fluid. By this process, all the immune cells, they may be lymphocytes or phagocytes or some of the auxiliary cells. All these cells will be provides the immune responses to protect the human body.